दीपराजाय नमः दीपमलंकृत्य स्वयमलंकृत्य भोभो दीपास्तुभ्यमात्मज्योतिप्रकाशकः यावत् पूजां समाप्तस्य तावत् त्वं सुस्थिरा भव दीपराजाय नमः दीपमलंकृत्य स्वयमलंकृत्य दीपराजाय नमः दीपमलंकृत्य स्वयमलंकृत्य ओम बोधीप ब्रह्मरूपाय कर्मसाक्षीत्यविघ्नकृतो यावत् पूजां समाप्तस्य तावत् त्वं सुस्थिरा भव दीपराजाय नमः दीपमलंकृत्य स्वयमलंकृत्य అటువంటి ఆది మంది అసలు అక్కడ ఉన్నాయి చూసారా అది కూడా ముట్టించారు వాళ్ళకి ఇచ్చాను ఒక్కొక్కరు ముట్టేయండి అమ్మ అన్ని దీపాలు ఓం तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेरें ह्रीं स्मरामि यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र वार्थो धनुर्धरः तत्तश्चैर्विजयो भूतर्ध्रुवाणे धर्मधर्मम स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजन् नित्यं व्रजामि शरणं हरिं नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदस्त्वा भगवान् मङ्गलायतनं हरेः कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्देवरस्क्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयारभे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेतुलः संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं चतुर्भुजं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभेप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुराश्रैः सर्वविघ्नहरेस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धतीवसिष्ठाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रहदेवताभ्यो नमः मण्डपदेवताभ्यो नमः कर्माङ्गदेवताभ्यो नमः माता पितृभ्यो नमः उपविष्टेभ्यः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो नमो नमः आचम्य प्राणानाचम्य हस्तं प्रक्षाल्य ओम गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिपुराय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः उद्दनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तो भूतविशाचाः ये ते भूमिभारकाः ये तेषामविरोधिनां ब्रह्मकर्मसमारभे प्राणायामे विनियोगः ओं भूः అందరూ కూడా మమ అనుకోండి మనస్సులో మమ उपात्त समस्त दुर्दक्षेद्वार श्री परमेश्वर उद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते पृथिव्यां जम्बोद्वीपे भारतवर्षेर्भरतखंडे मेरोर दक्षिण भागे श्रीशैलस्याद् वायव्य प्रदेशे कृष्णावेण्यां कृष्णा गोदावरीयोर मध्य प्रदेशे भाग्यनगरे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता बाला गायत्री राजराजेश्वरी स्वरूपिणी शीतला माता देवालये श्री महाकाली महालक्ष्मी महाललिता त्रिपुर सुंदरी देवता समस्त सैन्याध्यक्षस्य
శ్రీ మహావారాహి సన్నిధౌ సమస్తదేవతా గోబ్రాహ్మణ హరిహర గురుజన సంతోస్మిన్ వర్తమాన వ్యవహరేక చాంద్రమానేన స్వస్తి శ్రీ ప్రభాదేష్ట సంవత్సరాణాం మధ్య శ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరే उत्तरायणे वर्ष ऋतौ आषाढ़मासे ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़मासे शुक्लपक्षे पंचम्यादिथौ अद्यवासरः भानुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभेगे शुभकण्डे शुभविशिष्टायामस्यां शुभतिथौ తత్తద్గోత్రాణం తత్తన్నామధేయానాం అందరూ కూడా మనస్సులో మీ యొక్క గోత్రనామములను మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యులందరి పేర్లను చక్కగా ఒకసారి తలుచుకోండి. తత్తద్గోత్రాణం తత్తన్నామధేయానాం మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ స్వరూపిణి లలితా బాలా గాయత్రి రాజరాజేశ్వరీ స్వరూపిణి శ్రీ వారాహి పరదేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థే శ్రీ వారాహి నవరాత్రోత్సవ దీక్షాంగత్వేన పంచమ దివసే ప్రదోష సమయే పూజనమహం కర్మ కరిష్యే. కరోతి శకలీకృతాన్ హంతు గాత్రాణి శత్రూణాం దంష్ట్రా వారాహితే శుభే సింహదంష్ట్రైః పాదనఖైర్ హత్వా శత్రూన్ సుదస్సహాన్ పాదైర్నపీడ్య శత్రూణాం గాత్రాణి మహిషో యథా తాం స్థాడయంతి శృంగాభ్యాం రిపున్నాశే మే కుత కిముకైర్బుభిర్వ్యక్తిరచనాత్ శత్రునాశనం కురువశ్యం కురు వారాహి భక్తవత్సలే ఏతత్కిరాత వారాహ్యాం స్తోత్రమాపన్నివారణం మారకం సర్వశత్రూణాం సర్వాభీష్టఫలప్రదం త్రిసంధ్యం పరదేయస్థ స్తోత్రోక్తఫలముష్ట్రే ముసలేనాథ శత్రుంశ్చ మారయంతి స్మరంతి ఏ తాక్ష్యారూఢాం సువర్ణాభాం జపేస్తేషాం న సంశయః అచిరాద్దుస్తరం సాధ్యం హస్తే నాకృష్యధేరే ఏవం ధ్యాయేజ్జపేత్ దేవీమాకర్షణఫలం లభేత్ అశ్వారూఢ రక్తవర్ణాం రక్తవస్త్రాజ్జలంకృతాం ఏవం ధ్యాయేజ్జపేత్ దేవీం జనమశ్యుమవాప్నుయాత్ దంష్ట్రాధుషముదాం నిత్యం ప్రాణవాయుం ప్రయచ్చతి దూర్వాస్యాం సంస్ఫురేద్దేవీం భూలాభం యాతి బుద్ధిమాన్ సకలేష్టార్థదాదేవీ సాధకస్తత్ర దుర్లభః. కవచం కవచం అంటే దానిలో భూవారాహి ఉంది కదా, ఒక్కొక్కని శత్రువుని చూసిన చీల్చి కింద కవచం ఉన్నది. అస్య శ్రీ వారాహి కవచస్య త్రిలోచన ఋషి అనుష్టం ఛందః శ్రీ వారాహిరేవత ఓం బీజం గ్లౌం శక్తి స్వాహేతి కీలకం మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ స్వరూపిణి వారాహిరేవత ప్రీత్యర్థే పారాయణే వినియోగः. ధ్యానం ధ్యాత్వేంద్రనీలవర్ణాభాం చంద్రసూర్యాగ్నిలోచనాం విధి విష్ణుహరేంద్రాది మాతృభైరవసేవితాం జ్వలన్మణికర్ప్రో మలివివిందితాం అస్త్రశస్త్రాణి సర్వాణి తత్తత్కోరీచ్చనాశనాః ఏతైః సమయస్వై విజయం బిభ్రతి ముసలం హలం పాత్వైర్హంస్త్రాన్ హి కవచం భుక్తి ముక్తిఫలప్రదం పఠిత్రే సంధ్య రక్షార్థం ఘోరశత్రునివారణం వార్తాలీమే శిరః పాతో ఘోరాహి ఫాలముత్తమం నేత్రే వరవాహన పాతు కర్ణౌ తథాంజని ఘ్రాణం మే రుంధి మే పాతు ముఖం మే పాతు జంఘిని ముఖం మే పాతు జంభిని పాతు మే మోహిని జిహ్వాం స్తంభిని కంఠమాదరాత్ స్కందౌ మే పంచమీ పాతు భుజౌ మహిషవాహన సింహారూఢాకరౌ పాతు కుచౌ కృష్ణముగాంచిక నాభించ శంఖిని పాతు పృష్ఠదేశే తు చక్రిణి ఖడ్గంచ పాతు కట్యాం మే మేఢ్ఢం పాతు కయేదిని గుదం మే క్రోధిని పాతు జఘనం స్తంభిని తథా చండోశ్చండ రుగ్మోచ్చ జానుని శత్రుమర్దిని జిహ్వాద్వయం భద్రకాళీ మహాకాళీ చ గుల్పయోః పాదాద్యంగులి పర్యంతం పాతు చోన్మత్తభైరవి సర్వాంగం మే సదా పాతు కాలశంకర్షణీ తథా యుక్తా స్థిరం నిత్యం సర్వపాపాత్ ప్రముచ్యతే సర్వే సమర్థ్య సంయుక్తం భక్తరక్షణతత్పరం సమస్తదేవతా సర్వం సవ్యం విష్ణోః పురార్థనే సర్వశత్రు వినాశాయ శూలినా నిర్మితం పురా. ఈ మంత్రం యొక్క అర్థం ఏంటంటే, చాలామంది వారాహి అమ్మవారు విష్ణుమూర్తి యొక్క భార్యగా లేదా విష్ణుమూర్తికి సంబంధించినటువంటి అంశగా అని అనుకుంటారు. కాదు, దశమహావిద్యలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ దశమహావిద్యల్ని ఉపాసన చేసుకోవడానికి ముందుగా వారాహి అమ్మవారిని ప్రార్థించాడు. ప్రార్థించి ఆ వారాహి అమ్మవారిని ఉపాసన చేయడం వల్ల ఆమె యొక్క అనుగ్రహం వల్ల శ్రీ మహావిష్ణువు వరాహ అవతారం ఎత్తాడు. అంటే ఈ అమ్మవారిని ఉపాసన చేయడం వల్లనే విష్ణుమూర్తికి వరాహ అవతారం ఎత్తగలిగే శక్తి వచ్చింది అని ఇక్కడ మనకు మంత్రార్థం. చాలామంది విష్ణుమూర్తి భార్య మహాలక్ష్మీదేవియే వారాహి అని అనుకుంటారు. కాదు,
ఈ వారాహి అమ్మవారు ఉపాసన చేయడం వల్ల విష్ణుమూర్తి వరాహ రూపం దాల్చడానికి కావలసినటువంటి శక్తిని పొందాడు. అలానే లలిత అమ్మవారి యొక్క స్వరూపము రాముడు, మహాకాళిక అమ్మవారి యొక్క స్వరూపము కృష్ణుడు. ఎప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక్కొక్క అవతారం ఎత్తినప్పుడల్లా ఈ దశ మహావిద్యల్లో ఏదో ఒక మహావిద్యను ఉపాసించడం, ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల దశావతారాలు ఎత్తడం జరిగింది. అందులో శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడూ కూడా కాళికా అమ్మవారి యొక్క ఉపాసన చేసేవాడు. ఆయన ఇంటి దైవము కులదైవము కాళికా అమ్మవారు. యజ్ఞకాళిక అని ఒక అమ్మవారు ఉంటుంది. ఆ అమ్మవారిని ఎప్పుడూ కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు నిరంతరం ఉపాసన చేసేవాడు. అలానే రాముడు లలిత ఉపాసన చేసేవాడు. అలానే రాముని యొక్క వంశానికి అధిష్టాన దైవం, రాముని యొక్క కులదేవత ఎవరు అనంటే వారాహి అమ్మవారే. ఇప్పటికీ అయోధ్యలో రామమందిరం పూర్తవడానికి కారణం వారాహి అమ్మవారు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కోర్టు వివాదంలో ఇరుక్కొని అసలు ఎందుకు రామజన్మభూమి ఇలా జరిగింది, ఎందుకు ఆగుతుంది, ఎంత కష్టపడ్డా రుజువులన్నీ మన దగ్గర ఉన్నప్పటికీ కూడా కోర్టు ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళడం లేదు అని మనకు శ్రీమాన్ పండితారాధ్య మరియు 2-3 సంత్ స్వాములు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఉపాసన చేశారట, కోటి రామనామ జపం చేశారు. అలానే విశ్వ హిందూ పరిషత్తు బజరంగ దళ వాళ్ళందరూ కూడా కోటి రామనామ జపం చేస్తే శ్రీరాముడు ఆ సంత్ గారి కళ కనబడి, నా కులదైవం వారాహి అమ్మవారు ఈ అయోధ్యకు ఆగ్నేయ దిక్కులో మరియు నైరుతి దిక్కున వారాహి అమ్మవారి దేవాలయాలు ఉన్నాయి. అందులో నైరుతి దిక్కున ఉన్నటువంటి వారాహి అమ్మవారు నా కులదైవం కాబట్టి ఆ అమ్మవారి గుడి శిథిలావస్థలో ఉంది. ఆ అమ్మవారికి ఎవరు కూడా పూజ చేయడం లేదు, ఆ అమ్మవారిని ధ్యానించడం లేదు, కనుకనే కోర్టు సమస్యలు తీరడం లేదు. మీరు వెళ్ళి ఆ దేవిని ప్రసన్నం చేసుకుంటే అయోధ్య రామజన్మ భూమి ఎలా అయితే పునర్వైభవం పొందాలో అలా పొందుతుంది అని రామచంద్రమూర్తి కళలో కనబడి చెప్పినాక ఆ స్వామివారు చెప్పినట్టుగా అయోధ్య నుంచి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక పాడుబడ్డ కొండల మధ్యలో ఒక చిన్న గుడి ఉందంట. ఆ గుడిలో వారాహి అమ్మవారిని చూశారు వాళ్ళు. చూసి ఆ అమ్మవారిని జీర్ణోద్ధారణ చేసి ఆ అమ్మవారికి పునఃప్రతిష్ఠ చేసి ఆ అమ్మవారికి తగిన ఉపచారాలు చేసిన సంవత్సరమే అయోధ్య రామజన్మభూమిది అని కోర్టు తీర్పిచ్చింది. కాబట్టి ఒక్కొక్క దేవతకు ఒక్కొక్క రహస్యాలు ఉంటాయి. అలానే పూరి జగన్నాథ స్వామి వారికి కులదైవం భువనేశ్వరి మాత, ఒడిస్సా భువనేశ్వరి అమ్మవారు. అందుకే ఇప్పటికీ పూరిలో వెనుక భాగంలో భువనేశ్వరి అమ్మవారు కూర్చుని ఉంటుంది. పూరి వెళ్ళిన వాళ్ళు భువనేశ్వరి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోకుండా వస్తే ఆ ఫలితం ఇవ్వదు అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మనే చెప్తారన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా రహస్యాలు, ఇవి తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకుంటేనే ఫలితం. కాబట్టి ఈ వారాహి అమ్మవారిని ఉపాసన చేయడం వల్ల శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలు దశమహావిద్యలను ఉపాసన చేయడం వల్ల పొందినటువంటి మంత్రశాస్త్రమే చెప్తుంది. సర్వభక్తజన ఆశ్రిత్య సర్వవిద్వేషణ సంహితి వారాహి కవచం నిత్యం త్రిసంధ్య పడే నర తథా విదంభూతగణా సంస్పృశంతి కరాచన ఆపరశత్రుచోరాది గ్రహ దోషాశ్చ సంభవా మాతాపుత్రం యథావత్సం ధేను పక్ష్మేవలోచనం తథాంగమేవ వారాహి రక్ష రక్షాతి సర్వరా. ఒక తల్లి పిల్లల్ని ఎలా అయితే కనిపెట్టుకుంటూ ఉంటుందో అలా ఆ అమ్మవారు పిల్లలు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నా ఒక కన్నేసి ఉంచుతుందట వాళ్ళ భక్తుల మీద, ఎప్పటికప్పుడు కాపాడుకుంటూ ఉంటుందట. వాడి దగ్గరికి కూడా రాకుండా అమ్మవారు తిరుగుతూనే ఉంటుందట. ఆమెనే ధూమ్రవారాహి, గాలి రూపంలో వాడి చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది అని అమ్మవారే చెప్తుంది. శ్రీ వారాహి దేవతాయి నమో నమః. నేను చెప్పేటటువంటి స్తోత్రం అందరూ కూడా చక్కగా ఉండండి. ఓం శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ శృణు 12 నామాని తస్య దేవాః ఘటోద్భవ యదా కర్ణ మాత్రేణ ప్రసన్నా సా భవిష్యతి. పంచమీ దండనాథా చ సంకేత సమయేశ్వరి తథా సమయ సంకేత వారాహి పౌత్రిణి శివ వార్తాళీ చ మహాసేవ ప్రాజ్ఞా చక్రేశ్వరీ తథా అరిఘ్ని చేతి సంప్రోక్తం నామ 12
ఖం మునే నామద్వాదశ శక్త్యాభిః వజ్రపంజర మధ్యగః సంకటే దుఃఖమాప్నోతి న కదాచన నమానవః ఏతైర్నామ అభిస్తాః సంకేతాః బహుదుష్టవుః తేషాం అనుగ్రహ అర్థాయ ప్రచనాచ సా పునః జగదంబాయి నమో నమః. 12 పేర్లు ఈ అమ్మవారికి ఉన్నాయి. ఏంటేంటిది అనండి. ఓం పంచమ్యై నమః. పంచమీ తిథికి అధిష్టాన దైవము పంచమి అమ్మవారే సాక్షాత్తు. 2 దండనాథిన్యై నమః. మనము తెలిసి చేసిన తెలియక చేసిన తప్పు తప్పే కాబట్టి ఆ తప్పుకు దండన విధించేది ఈ అమ్మవారి. అందుకే అమ్మవారి పేరు దండనాథిన్యై నమః. మనము తప్పు చేస్తే, మనం ఏ తప్పు చేయకుండా మనల్ని ఎవడో దండించడానికి వస్తే వాణ్ణి దండించేది కూడా అమ్మవారే. అందుకని అమ్మవారు దండనాథిన్యై నమః. 2 సంకేతాయై నమః. ఇన్ ద సెన్స్ సంకేతాయై నమః. మనకు ఏదైనా ప్రమాదం రాబోతూ ఉంటే మనకు 6th సెన్స్ ముందే హెచ్చరిస్తుంది. ఒరే నీకు ఇవాళ బాగాలేదురా, పొద్దున్నే నీకేదో దుశ్శకనాలు అవి ఇవి కనబడుతున్నాయి, ఈ డే జాగ్రత్తగా ఉండు అని సంకేతాలు అంటే సిగ్నల్స్ అందుతాయి కదా. ఆ సిగ్నల్స్ పంపించేది వారాహి అమ్మవారే. ఆమె పేరే సంకేత. ఆమె వచ్చి కాపాడుతూ ఉంటుందట. భక్తుడు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఈ చరాచర సృష్టి మొత్తం ఆమె అధీనంలో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి వాడు నన్ను పూజ చేస్తుండా లేదా, వాడికి నేను తెలుసా తెలియదా అని ఆమె చూసుకోదు. వీళ్ళందరూ నా పిల్లలే అనే దాంతో సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటుందట. అందుకే ఆవిడ పేరు సంకేతాయే నమః. 2 సమయేశ్వర్యై నమః. అలానే ఏం కాదులే అని విడిచిపెట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆ సందర్భాల్లో ఒకవేళ మనం ప్రమాదం ఎదుర్కొనే సమయానికి సమయేశ్వర్యై నమః కాపాడి ఇంటికి తీసుకొని వచ్చే తల్లి కూడా ఈమె అట. 3వది సమయ సంకేతాయే నమో నమః. అంటే ఏంటిది, ఫస్ట్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది. 2 వినకుండా వెళ్ళినప్పుడు ప్రాబ్లంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫేస్ నుంచి మనల్ని బయటపడేస్తుంది. 2 ఇంటికి తీసుకొచ్చాక సమయ సంకేతాయే నమో నమః. నాకు పొద్దున్న నుంచి అనిపిస్తుంది, అయినా కానీ నేను వెళ్ళినప్పుడు నేను తప్పు చేశాను అని ఇంటర్నల్గా పశ్చాత్తాప భావం చెందేటట్టు, వాడు తప్పు వాడు తెలుసుకునేటట్టు కూడా బుద్ధి ఇస్తాడు అమ్మవారు. అందుకే సమయ సంకేతాయి. చెప్తే విన్నవా నాన్న, వినలే కదా, ఇదిగో చూడు అని అమ్మవారు అంతరాత్మ రూపంలో మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది. ఇది కూడా అమ్మవారే చేస్తాడు. అందుకే సమయ సంకేతాయే నమో నమః. వారాహ్యై నమో నమః. చెప్పా కదా, సంచిత ప్రాప్త క్రమాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. తర్వాత పోత్రిణ్యై నమః. పోత్రిణి అంటే ఇంటి ముందు కావలిగా కూర్చుంటుందట. మనకు వాచ్మెన్ లాగా పోత్రిణి, ఎప్పుడూ కాపాడేటటువంటి అమ్మవారు. తర్వాత శివాయై నమః. అమంగళాలన్నీ కూడా దూరం చేసేటటువంటిది శివాయై నమః. తర్వాత వార్తాల్యై నమః. వార్తాలి అనంటే శత్రువులందరికీ మహాస్వప్నం, దుస్వప్నం. మన గురించి ఎవరైనా మనస్సులో చెడుగా అనుకోవడం మొదలు పెట్టాడు అంటే అప్పటి నుంచే వాడు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయింది అని అర్థం. దానికే వార్తాలి. అమ్మవారు కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ చేస్తాడా, ఓకే వీడు నాకు శత్రువు అని అమ్మవారు అనుకుంటుందట. నా బిడ్డ జోలికి వస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు నా శత్రువు, నాతో గెలువురా అని అమ్మవారు అని అనుకుంటుందట. అది వార్తాలి. తర్వాత మహాసేనాయై నమః. లలితా అమ్మవారికి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైనటువంటి అమ్మవారు మన ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతుందట రథం మీద. అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వ కోటి కోటి భిరావత. ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందట. ఇక రండ్రా ఎవడు వస్తాడో, ఎంత సైన్యం వస్తుందో నాతో యుద్ధం చేయండి, మహాసాన్యై నమః. తర్వాత ఆజ్ఞాచక్రేశ్వర్యై నమః. మనము ఏది చెయ్యాలన్నా ఆ అమ్మవారి యొక్క ఆజ్ఞ ఉంటేనే మన జీవితంలో జరుగుతుంది, లేకపోతే జరగదు. కాబట్టి ఆ ఆజ్ఞాచక్రము, అలానే షట్చక్రాల్లో కూడా ఒక ఆజ్ఞాచక్రం ఉంటుంది. ఈ ఆజ్ఞాచక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసేటటువంటిది తల్లి ఈవిడే. ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞాచక్రం యాక్టివేట్ అవుతుందో అప్పుడు పూర్వజన్మ మరియు భవిష్యత్తు గుర్తు వస్తుంది వీళ్ళకు. అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి, వీళ్ళు రెండు కాలాల మధ్యలో ఉంటారు. పూర్వజన్మ గుర్తుంటుంది, భవిష్యత్తు గుర్తుంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో వాళ్ళకి గుర్తుండదు, ఏం చేయాలో తెలియదు. ఆ సమయమున ఈ ఆజ్ఞాచక్రం నుంచి మనకు ఏం చెయ్యాలి అనేటటువంటిది ఒక చిన్న వాయిస్ వినబడుతుంది, అదే అమ్మవారు. తర్వాత అరిజ్ఞై నమః. చివరికి మోక్షాన్ని ఇచ్చి లోపలికి తీసుకునేటటువంటి తల్లి కూడా ఈవిడే అరిజ్ఞై నమః. ఇలా 12 పేర్లు అమ్మవారికి ఉంటాయి. ఈ 12 పేర్లను ప్రతిరోజు ఎవరైతే తలుచుకుంటారో వాడి నీడ వారాహిలా కనబడుతుందట. అయితే ఆ బుద్ధి వాడికి ఉండాలి, అలా లేకపోతే అంతే.
अस्मिन् संकल्पितानां श्री महाकाली महालक्ष्मी अष्टोत्तरं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी वाराही परदेवतायै नमो नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनार्थे अक्षरान् समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्ते स्वर्गं समर्पयामि मुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि उपचारकेन स्त्रपयामि शुद्धोरकेन स्त्रपयामि ओम जातवेदसे सर्वाम सोमपराति यतोर्दहाति वीरः सनः परुषदुर्गान् विश्वानावे वसन्धुर्तात्तिग्निः तामग्निवर्णान्तपराज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेशिष्टां दुर्गान् देवेकं शरणमहं प्रपद्ये अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् दस्तिभिर्दुर्गान् विश्वा पूष्यवृत्ते बहुलान उर्वे भवा तोकायतनयाशंग्योः विश्वानिनो दुर्गः जातवे रस्यन्धन्ननावादुर्तानुपशि अग्न्यात्रपण्मणसागुणानो ओस्माकं बोद्धिविदातनूनां प्रतनाचलकं सहमानमुग्रम् अग्निगं भवे परमात्सरस्तादु सरः परशदति दुर्गान् विश्वाक्षामर्देवोति दुर्तातिग्निः रत्तोषकमेभ्यो द्रेसनाच्चहो तानपत्रत्से स्वाञ्चा अग्ने धर्मं विप्रे स्वास्पभ्यं च सोममायस्व गोवर्जिष्टवे दर्शक्तं तवे इन्द्रविष्टोरसञ्चरेम नागस्य पुष्टवसंवसानो वैष्णवे लोकहिमालयं तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी ललिता बाला गायत्री राजराजेश्वरी स्वरूपिणी श्री वाराही परदेवतायै नमो नमः। महाभिषेकेन स्त्रपयामि ओम वस्त्रोपवस्त्रार्थे अक्षरान् समर्पयामि ओम तस्येश्वरेश्वरेन्द्रियं वाराही उपारः उपमुञ्चते अस्या एवान्तद्धत्ते इन्द्रियस्य वीर्यस्यानार्थे वाराही परदेवतायै नमो नमः। सकलोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। धूपमाघ्रापयामि अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुञ्जाय हिरिं परिपालमानः हस्तघ्नो विश्वा वैनान् विद्वान् पमान्पमागं सम्प्रपाद विश्रः या गुङ्गोर्यासिनी वालीया राकायादरस्वरी इन्द्राणी वक्क ऊतये वृणानी वस्तये सुमङ्गलीर्यं मधुरिभागं समेत पुष्यता सौभाग्यमस्के रत्तायारास्तं विपरेतना सुगन्धपरिमलप्रवासद्रव्यानं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि।
శాశ్వతం శివమచ్యుతం నారాయణం